I extend a warm welcome to each and everyone. Due to these special occasions, our Science Club inaugurations. Now, it's a time to illuminate the path, ahead of us symbolizing a light of knowledge and wisdom. I would like to invite all the dais to come forward for lighting the lamp. One and all present here. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Today we come together to go far, to grow, and to create some extraordinary. It's a great pleasure to welcome our noble personality, our chairman, Dr. P.S.K. or Periyaswamy, to making us for this wonderful occasion. Welcome you, sir. I'm glad to welcome our respected principal, Dr. R. Ashokan, to lead the function. Welcome you, sir. We are deeply honored to have with us today our chief guest, Mr. F.M. Bala, whose presence truly elevates this occasion. Warmly welcome you, sir. It's my pleasure to welcome our Dean, R&D, Dr. J. Yogapriya. Welcome you, ma'am. I'd like to welcome Dr. K. Balasubramanian, our head of the department. We look forward to your leadership and vision in guiding our team towards excellence. I'm glad to welcome Dr. N. Karthikeyan and Dr. T. Vembu, our coordinators, for guiding this event. Welcome you. I would like to welcome our esteemed faculty. We are excited to collaborate and inspire the next generation together. I would like to welcome our energetic students on this event. Once again, I welcome you all. Thank you. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Now I would like to call upon Dr. J. Yogapriya, Dean, R&D, to deliver the felicitation. Respected Chairman, sir, Principal, sir, today's Chief Guest F.M. Bala, sir, and first year HOD and coordinators and faculty members and my dear students. Good morning, one and all present here. So today we have gathered here for the inaugural function of Science Club. So the main purpose of the Science Club is to promote the innovations relevant to various ideas to be implemented as a projects, right? So we are here to help you and support you. So all the best. Thank you. I invite our esteemed principal, Dr. R. Ashokan sir from Kongunadu College of Engineering and Technology, to deliver the principal address. Good morning. Respected Chairman, respected Chief Guest, Dean Research and Development, and coordinators, HOD, faculty, and my dear students. I think after joining this college, this is first program. Okay, so every year we will invite any scientist or those who are involved research in physics and chemistry. We will invite as a resource person and ask to deliver some guest lecture related to scientific things. But this time we invited motivational speaker because technology you can learn from anywhere, but motivational is very, very important. So that's why we have invited the today chief guest. So today, I think motivational speaker in the morning session entirely he is going to take. So then and there you have to interact with, or the end of the session he is asking any questions, means you have to interact with the chief guest. Okay. So thank you, all the best. And we eagerly await for your words, wisdom. I glad to invite our Honorable Chairman, Dr. P.S.K. R. Periyaswamy sir, Kongunadu Educational Institution, to deliver the presidential address. எனதருமை இருபால் மாணவ செல்வங்களே, இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களே,
கோஆர்டினேட்டர் அவர்களே, துறை தலைவர் அவர்களே, முதல்வர் அவர்களே, டீன் ஆர்என்டி அவர்களே மற்றும் இன்றைய இந்த சயின்ஸ் கிளப்பை துவக்கி வைத்து உங்களிடத்திலே ஒரு மிகச்சிறந்த உன்னதமான மோட்டிவேஷன், அதாவது மனிதனுக்கு மிக முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மனம் மாற்றங்கள். நம்மளால் முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கையும் நம்ம அதை செய்யணுங்கிற அந்த வேகமும் வெறியும் உங்கள்கிட்ட வந்துருச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் சக்ஸஸ் ஆகிடலாம். ஸோ அதற்காகவே மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு உரிய திரு எஃப்எம் பாலா அவர்களை இன்றைய தினம் இதற்கு அழைத்திருக்கின்றோம். அவர் சிறந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர். அதனால் அவர் இங்கே வந்ததுக்கு எல்லோரும் அவருக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை சொல்லி, நமது முதல்வர் அவர்கள் தெளிவாக எடுத்து சொன்னார்கள் எக்ஸாம் எப்படி என்ன ஏதுன்ட்டு. எல்லாருக்கும் ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன். நமது கல்லூரியில் ஏன்னா பலரும் பல பள்ளியிலே படித்து விட்டு இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். நம்மளுடைய நோக்கம் பாஸ் பண்ணுறது மட்டும் அல்ல, உங்கள் நாலேஜு க்ரியேட்டிவிட்டி ஸ்டூடெண்ட்டாக உங்களை உருவாக்கணும். அதுவும் வருகின்ற 2வது செமஸ்டரில் இருந்து உங்கள் பேட்சுக்கு ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் கல்லூரியில் கொண்டு வருவதாக திட்டமிட்டிருக்கிறோம். இல்லை நான் சாஃப்ட்வேர் போனால் மட்டும்தான் பெரிய சம்பளம் வாங்க முடியும், ஹார்ட்வேர் போனால் கிடைக்காது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம ஹவுஸ் கீப்பிங் இருக்கார் இல்லையா, பார்த்துருக்கீங்களா? அவரை எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? பார்த்தது இல்லையா? ஹவுஸ் கீப்பிங்கினுடைய ஹெட்டு பெரியசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அதில் 3 பேர் பார்த்துட்ருப்பாங்க வேலை. பெரியசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் தான் ஹெட்டு ஹவுஸ் கீப்பிங்க்கு. அவருடைய பையன் இங்கே தான் மெக்கானிக்கல் படித்தார். முதல்ல இங்கேருந்து அவருக்கு வாங்கி கொடுத்த சம்பளம் 22,000 ரூபா. டிவிஎஸ் ஹரித்தாவில் ப்ளேஸ் ஆகி போனார். இப்போ போய் 4-5 வருஷம் ஆகுது. இன்றைக்கி அவர் வருஷத்துக்கு 15 லட்ச ரூபா, மாதம் 1,5 லட்ச ரூபா வாங்கிட்டு இருக்கார் சம்பளம். அதனால் அதே போல் சாஃப்ட்வேரில் 1.5 லட்சம் 2 லட்சம் நம்ம கல்லூரியில் படிச்சுட்டு போய் வாங்குறவங்களாம் இருக்காங்க, வாங்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். இல்லை அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்குது, வேணும்னா உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அதனால் உன்னுடைய நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கணும். அவர் பேட்சிலே போன வேலை வாங்கி கொடுத்தோம் 20,000 ரூபாய்க்கு, அவன் இன்னமும் வாங்கிட்டு இருக்கான் 40,000 ரூபா தான் வாங்குகிறான். உன்னை நாலேஜ் டெவலப் பண்ணினா மட்டும்தான் உனக்கு நல்ல ஸ்கேல் கிடைக்கும், நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு போகலாம். உன்னுடைய அறிவை வளர்த்து கொள்ளாமல் வெறுமனே விட்டு வச்சு காப்பி அடித்து பாஸ் பண்ணேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த டிகிரி பேப்பர் கையில் வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் உட்காந்துருக்கலாம். அதனால் எந்த கம்பெனியும் உன்னுடைய நாலேஜை தான் டெஸ்ட் பண்ணுறான். அதனால் இனிமேல் நாங்கள் அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க போகிறோம். இந்த கொங்குநாடு கல்லூரிக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டீங்கன்னா இதை நம்பி நீ வந்திருக்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து எங்களை நம்பி விட்டுருக்காங்க. உங்களை எல்லாம் ஒரு நல்ல விதமாக நீங்கள் இதுவரையிலும் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மார்க் கம்மியாக வாங்கினேன் பிடிச்சேன் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. படிக்கலை, சுற்றிட்டு இருந்தேன், நான் நல்ல பையன் இல்லை, அதெல்லாம் வேறு. இனி உன்னை நீ மாற்றிக்கிட்டேன்னு இந்த 4 வருஷத்தில் உன்னுடைய எதிர்காலம் 40 வருஷத்துக்கும் பிரமாதமாக இருக்கும். அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது. அப்பாக உங்களுக்கு என்ன வேணுனாலும் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு இதில் டவுட் இருக்குது சார், எனக்கு கிளாஸ் இன்றைக்கி எடுக்க சொல்லுங்கள், மேத்ஸில் நான் 8 மணி வரல இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணித்தரேன், சொல்லுங்கள். எத்தனை பேர் வர்றீங்களோ அத்தனை பேருக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க வைக்கிறேன். அங்கே நம்ம ஆசிரியர்கள் அதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. அதை பயன்படுத்திக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அதையும் உன்னையே டெவலப் பண்ணிக்க, உனக்கு அதுக்கு என்ன வேணாலும் செஞ்சு கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். அதனால் இந்த சயின்ஸ் கிளப்பை பயன்படுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பாலா அவர்களுக்கும் அவரை ஏற்பாடு செய்த முதல்வர் HOD எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்ம மாணவர்கள்லாம் நல்லவர்கள், அவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும். அந்த வழிகாட்டுவது எங்களுடைய பொறுப்பு. நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வழியில் இது நாள் வரல நம்ம கல்லூரி நீங்களாம் ஸ்கூல் படித்த மாதிரி தான் இப்போ காலேஜ் படிச்சுட்ருக்கீங்க. இதிலிருந்து மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறோம். அதற்கு நீங்களாம் தயாராக இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். சயின்ஸ் கிளப்புக்கு இனோவேட்டிவாக ஏதாவது உங்களால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடிஞ்சால் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி அதை 2 ஸ்டூடெண்ட்டு இம்மீடியட்டாக ஒரே நாளுக்குள்ளே தயார் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க வாழ்த்துக்கள், நன்றி, வணக்கம். We are deeply honored to have with us today our chief guest, Mr. F.M. Bala, whose presence truly elevates this occasion. Warmly welcome. மிசிசிப்பி மிசௌரி நதிக்கரையில் தோன்றிய அமெரிக்க நாகரிகம், தேம்ஸ் நதிக்கரையில் தோன்றிய ஆஸ்திரிய நாகரிகம்,
போ ஆற்றங்கரையில் தோன்றிய இத்தாலிய நாகரிகம், ரைன் நதிக்கரையில் தோன்றிய ஜெர்மானிய நாகரிகம், இப்படி உலகத்தின் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் இருக்கின்ற நாகரிகத்தை எல்லாம் வளர்த்திய நதிக்கரைகள் போல காவிரி தென்பண்ணை பாலாறு நம் காலடியிலே கீழடியிலே தமிழனின் உயரத்தை உச்சத்தை இங்கே வைத்துவிட்டு சென்றிருக்கும் என்னை இங்கே மேடை ஏற்றி தமிழிலே உரையாட வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கும் என் மூத்த மொழியாம் உலகின் முதுமொழியாம் என் தமிழுக்கு முதல் வணக்கம். ஒரு வளர்கின்ற இளைய தலைமுறைக்கு முன்பு வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் என்ன கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை மறைந்திருக்கின்ற உங்கள் கண்கள் மறைத்திருக்கின்ற சில விஷயங்களை இங்கே வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதற்காகத்தான் நான் வந்திருக்கேன். உற்சாகமாக இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் நிச்சயமாக ரசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன். ரசிப்பது மட்டும் கிடையாது, உங்களுக்குள் ஒரு சிறிய மாற்றமாவது உருவாகும் என்ற நம்பிக்கையில் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். வகுப்புகளுக்குள்ள போகலாமா? ரெடி? காலையில் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்க. பொங்கல், இட்லி, சாம்பார், அற்புதமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்ள கல்லூரி. நான் பல கல்லூரிகளுக்கு போயிருக்கேன். ஒரு உள்கட்டமைப்பில் சென்னை போன்ற பெருநகர்களுக்கு இணையான ஒரு கட்டமைப்பு கொண்ட ஒரு கல்லூரியாக வைத்திருக்கின்ற ஐயா பெரியசாமி ஐயா அவர்களை ஒவ்வொரு முறை நான் மனசார நினச்சிக்கிறேன். பார்த்து பார்த்து செய்வார் ஒவ்வொரு விஷயங்களும். உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, மரம் இங்கே இருக்கின்ற பெரிய மரங்கள் கூட கல்லூரி அவர் பொறுப்பு கருகின்ற பொழுது பெரிய முழுமையான மரத்தை கொண்டு வந்து நட்டு வளர்த்தாங்க. இப்படி உங்களுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்கின்ற ஒரு சமூகம் வெளியே இருக்கின்றது. கல்லூரியிலே கல்லூரி தாளாளர் முதற்கொண்டு கல்லூரி முதல்வர் முதற்கொண்டு உங்கள் சக ஆசிரியர்கள், வெளி உலகத்திலே உங்கள் தாய் தந்தையர், எங்கோ ஒரு இடத்தில் எப்படியோ ஒரு கவலையோடு கஷ்டத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஜீவன்கள் உங்களுக்காக அங்கே அனுதினமும் தங்களுடைய உழைப்பை சிந்திக் கொண்டிருக்கின்றன. உங்களுடைய கடமை என்ன? 2 மாதங்கள் ஆகின்றது இந்த கல்லூரிக்கு நீங்கள் சேர்ந்து. தமிழகத்தின் சிறிய கிராமங்களிலிருந்து வந்திருக்கின்ற அற்புத தெய்வங்களாக எங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகின்றீர்கள். நான் பேசுறது உங்களுக்கு நல்லா கேக்குதா? மேல இருக்கிற தெய்வங்களே உங்களுக்கு கேக்குதா? மேல மேல ரூம்ல இருக்கிற தெய்வங்களே உங்களுக்கு எல்லாம் கேக்குதா? உங்களோடு இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக அந்த குழந்தைகள் மேலே இருந்து அமர வைத்தார்கள் என்று தகவல் தெரிஞ்சதுனால நான் நேரடியாக அவர்களை போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். பார்த்து ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். இருக்கின்ற இடம் உங்களுக்கு பெரிதல்ல, இருக்கின்ற இடம் உங்கள் வாழ்க்கையை நிர்ணயம் செய்யாது. நீ என்ன செய்கிறாய் என்பதில் தான் உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கின்றது. நீ என்ன செய்ய போற, எப்படி உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டமைக்க போற, எதற்காக உங்கள் படைப்பு, நீங்க எதற்காக வந்திருக்க, உன்னுடைய பொறுப்பு என்ன, இதையெல்லாம் எப்பொழுது நீங்கள் உணர்கின்றீர்களோ உலகத்தின் ஆகச்சிறந்த மனிதர்களாக நீங்கள் வருவீர்கள். உலகத்திலே ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்ன? பிறந்தும் இறவாத மனிதர்கள் உண்டா? பிறந்தும் இறக்காத மனிதர்கள் இருக்காங்களா? இல்லை. அப்போ ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா என்னென்னலாம் செய்யலாம்? உலகை வெல்லலாம், இராணுவத்தில் தலை சிறந்த இராணுவ தளபதியாக வரலாம், விமானம் ஓட்டலாம், தொழில் அதிபர்களாக ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் எதிர்காலத்தை அற்புதமாக கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தும் ஐயாவை போல வரலாம், விஞ்ஞானியாக வரலாம், விளையாட்டு வீரராக வரலாம், தொடர்ந்து குடும்பத்திற்கு எண்ணற்ற விஷயங்களை செய்து கொண்டே இருக்கலாம். அப்படிதான் நினைக்கிறீங்க. அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? பார்த்திருக்கீங்களா? பிறந்து நிறவாத மனிதர்கள் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா? இருக்கின்றார்கள். இந்த அரங்கத்தில் இருக்கின்ற நீங்களும் நானும் தான் இன்னும் பிறந்தும் இரவாத மனிதர்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்கள் கைகளில் இருக்கின்றது. இந்த குறிப்பிட்ட குறுகிய காலத்திற்குள்ளே நீங்கள் எதை சாதிக்கின்றீர்கள் என்பதில் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது. அன்பு தம்பிகளே, பல கனவுகளோடு யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு டைரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, யாரோ ஒருத்தருக்காக உங்கள் சுய விருப்பத்திற்காக இந்த மிகப்பெரிய கல்லூரியிலே பொறியாளர் படிப்பில் சேர்ந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் சேருவதற்கான பின்னணி பல காரணங்களாக இருக்கலாம். விருப்பமின்மை, தேடல், கட்டாயம், இன்னும் காரணமாக இருந்தாலும் கல்லூரி கேம்பஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டீங்க. வந்தாச்சு. 4 ஆண்டுகள் உங்களுக்கான சொர்க்க பூமி இது. உங்கள் வாழ்வை, எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இடமாகத்தான் இருக்க போகிறது இந்த கல்லூரி. இந்த கல்லூரியில் என்ன பண்ண போறீங்க? கலர் கலராக கனவுகளோடு, ஏகப்பட்ட எண்ணங்களோடு எல்லாம் போகும்.
ஆனால் எது உங்கள் மனதிற்குள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும். சிட்டுக்குருவிகள் போல நீங்கள் பறந்து கொண்டு இருந்தவர்களை ஒரு இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறீங்க. அடுத்த ஆண்டு உங்களுக்கு பிடித்த வகுப்புகளுக்கு பிரிய போறீங்க. முதல் ஆண்டு மாணவர்கள் நீங்கள்லாம் ஒவ்வொருத்தருடைய கனவு இருக்கும். ஏகப்பட்ட படிப்பு வகைகள் இங்கே இருக்கிறது. சமீப காலமாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய படிப்பு அறிமுகமாயிட்டு இருக்கு. நீ 4 ஆண்டு காலம் கழித்து என்னவாக வெளியே போகிற? உள்ளே போறேன், வெளியே வேலையோட வர்றேன், லட்சியத்தோட இளைஞர்களாக இருங்க. சிங்கிளா போறேன், டபுளா வெளியே வரணுங்கிற நோக்கத்தோட வரணும்னா இருக்காதீங்க. உங்க வாழ்க்கை நிர்ணயம் என்பது உங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற எண்ணம். உலகத்தில் மிக உயர்ந்த ஆயுதம் என்பது என்னை பொறுத்தவரை எப்பொழுதுமே எண்ணம். அந்த எண்ணத்தில் நீங்க எப்பொழுதும் நல்ல விஷயத்தை நினைச்சுக்குங்க. உங்களுடைய என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். 24 மணி நேரமும் கையில் ஆண்ட்ராய்டு செல்போன் இருக்கு. அந்த செல்போனை பிடிங்கி வச்சுட்டா 5 நிமிஷம் யாராலும் இருக்க முடியாது. ஒரு கனவுகளோடு வந்திருக்கின்ற ஒரு இளைய சமுதாயமாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். கிட்டத்தட்ட 800 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட அந்த உலகத்திலே 800 கோடி பேரிலே நீ ஒருவன். 800 கோடி மக்களிலே நீ ஒருவனாக இருந்து வெளியே வருகின்ற பொழுது, இந்த கல்லூரி வளாகத்தை விட்டு வெளியே வருகின்ற பொழுது நீ எப்படிப்பட்ட மனிதனாக வெளியே வரப்போகிறாய்? கனவு வேணும், வெறி வேணும். கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கிறவர்கள் தான் அதிகப்படியான திறமைசாலிகளாக இருப்பார்கள் என்பது எங்களை நான் பற்ற ஆய்வு, எனக்கு நான் உட்பட. அப்ப 4 ஆண்டு கால படிப்பு இந்த கேம்பஸ்ல கால் வச்சிட்டீங்க. ஆசிரியர் சமூகம், பேராசிரியர் சமூகம் உங்களுக்காக உழைப்பதற்காக காத்து இருக்குது. இந்த நேரத்தில் உங்களுக்குள்ள சில குழப்பங்கள் வரும். அது இயல்பா வர்றதுதான். எது சரி எது தவறுங்கிறதுல குழம்பி போயிருவீங்க. உண்மையா இல்லையா? உண்மைதானே? உண்மை. உங்களுக்கு எது தேவை என்பதிலே நீங்கள் குழப்பமான நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு காலம் இது. அதனால்தான் இன்றைய வகுப்பு முழுக்க மேலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற மாணவ செல்வங்களுக்கு, தம்பி தங்கைகளுக்கு, உங்களுக்கு தான் சொல்றேன், எது தேவை எது தேவையில்லை, எது வேண்டும் எது வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயங்களை உங்களோட சொல்ல போறேன். அதில் என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? அந்த எஸ் யார் எஸ் யார் நோ கை தூக்குங்க. யாருக்கெல்லாம் எஸ் யாரெல்லாம் நோ? நோ கை தூக்குங்க. எஸ் பாத்தீங்களா? எஸ் நோ அப்படிங்கிற இந்த குழப்பம் உங்க எல்லாத்துக்கும் இருக்கா? வரும். படிப்பு தேர்ந்தெடுத்துலேருந்து வரும். கிராமத்திலேருந்து வந்துட்டோம், நமக்கு இங்கிலீஷ் பேச வராது, எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் பேசாமல் இந்த வகுப்பில் கவனிக்க முடியும்? கண்டினியூ பண்ணுவோமா இல்லை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு குழப்ப நிலை இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் நோ நோ. உங்களால் முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. ஏன்னா நான் அதை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். நான் அந்த மாதிரி மாணவனாக இருந்து வந்தது. ஸோ எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற குழப்பம் இருக்கு. சரியா? இப்போ நான் சொல்ல போறேன், எது எஸ் உங்களுக்கு தேவையானது, எது நோ இங்கே வேண்டாம்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்ல போறேன். சாதனையாளர்களாக பல நேரங்களிலே நோ அப்படின்னு சொல்ல கற்றுக்கொண்டதால் தான் சொல்ல வேண்டிய நேரத்திலே எதை நோ சொல்லணுமோ அதை சொன்னனால தான் அவங்க வாழ்க்கை எஸ் அப்படின்னு சமூகம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு நோ சொல்றதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஒரு மேஜிக் வேர்டு. இது ஒரு மேஜிக் வேர்டு. இந்த கல்லூரி கேம்பஸில் கால் வச்ச உடனே இந்த 2 மாதத்தில் நிறைய பேர் டேட்டா சர்ச்சிங்கில் இறங்கியிருப்பீங்க. டேட்டா சர்ச்சிங்கில் கனெக்டிவிட்டி எங்கே இருக்குது, சிக்னல் எங்கே கிடைக்குது, எப்படிப்பட்ட சிக்னலு, ப்ராட்பேண்டா, 4Gயா 5Gயா 6Gயா 7Gயா, அது ஒரு ஜிங்க, உங்களுக்கு புரியாது ஜி. எல்லாமே நடந்திருக்கும். நான் பல கல்லூரி மாணவிகளுடைய கதைகளை கேட்டிருக்கின்றேன், பெற்றோர்களுடைய வேதனையை கேட்டிருக்கின்றேன். படிக்கின்ற காலத்திலே 1ஆம் ஆண்டிலே சேர்ந்த உடனே 1-2 மாதங்களுக்குள்ளே 1 வருடத்திற்குள்ளே நட்பு வட்டத்தை உருவாக்கிறது. நட்பு வட்டங்களை உருவாக்கி கொண்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகி அது உலகமே தனியாக போய் 3 வருடம் முடிந்து 4வது வருடங்கள் கல்லூரி விட்டு வெளியே போகின்ற பொழுது, இங்கே நான் சொல்லல சிங்கிளா ஒருல வரோம் டபுளா போகிற மெத்தடில் வெளியே போகின்ற பொழுது கல்யாணம் காதல் அப்படின்ற போன தலைமுறை இளைஞர்கள் எல்லாம் 80% வாழ்க்கை நாசமாக போயிருக்கு. சந்தோஷமா கிடையாது, சந்தோஷம் கிடையாது. ஏன் இந்த இடத்துல சொல்லணும்? இங்க டெக்னிக்கலா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள், அறிவியல் சார்ந்த விஞ்ஞானிகள் வரார்கள், ஐயா சொன்னது போல. ஆனா வாழ்க்கையில் என்ன நீங்க செய்யக்கூடாத தவறு, எதற்கு நோ சொல்ல வேண்டும்? இந்த வயசுல கல்லூரி வயதுல படிக்கின்ற காலத்திலே
காதல் என்ற மாயைக்கு நீங்க இப்ப நோ சொல்லுங்க. அப்ப காதலிக்க கூடாதா? நிச்சயமாக அது உங்களுக்கான உரிமை, உங்களுக்கான உரிமை. 4 ஆண்டு காலம் படித்து விட்டு நல்ல சம்பளத்தில் போய் உக்காந்தது பிறகு நீங்க உன்னுடைய காதல் விஷயத்தை ஆரம்பி. சரியான ஆளை சரியான இடத்திலே சரியான தேர்வு உங்களுக்கு செய்து தரும். அப்படி இல்லாம பெண்களும் உட்பட அப்படித்தான், பார்க்கறதுக்கு பளிச்சுன்னு தான் தெரியும். பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு போஸ்லையும் ஒரு நடிகரையும் ஒப்பிடு வரும். பாடல் பின்னணியில் ஒலிக்கு ரர பாரு, பட்டாம்பூச்சி பறக்கும், மின்னல் வெட்டும், கண்கள் துடிக்கும், இதயம் பணிக்கும், கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆகும், கடைசியில் அது வெடிச்சு நாசமா போயிடும். ஸோ உங்களுக்கான காலம் எதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கங்க. காதல் வரும் போகும், பழகுங்க. அது ஒரு உணர்வு. சில பேர் கட்டுப்படுத்த முடியாம, அடக்கி வைக்க முடியாம சில பேர் இருப்பாங்க பள்ளிக்கு செட்டில். அதுக்கு என்ன சொன்னாலும் கேட்காதுங்க, விட்டுருங்க. நீங்கள் உங்களுக்கான வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கணும்னா இந்த விஷயத்துக்கு நோ சொல்ல கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த கல்லூரி வளாகத்திலே, கல்லூரி காலத்திலே. அடுத்த நோ முக்கியமான விஷயம். பிரம்மாண்டமான உயரத்தில் என்னமோ கண்ணு முன்னாடி அவ்வளவு பெருசு இருந்தால் நமக்கு என்ன தோணும்? பயம் வருமா? பயம் வருமா? தயக்கம் உங்ககிட்ட இருக்கும். நான் கிராமப்புறத்திலிருந்து வந்துட்டேன். ஐயோ, எப்படி இவ்வளோ பெரிய கல்லூரியில் நான் சமாளித்து ஒரு பெரிய படிப்பு படிக்க முடியும்? எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது, ஒரு கம்யூனிகேஷன் சரியாக பண்ண முடியாது. அப்படிங்கிறப்ப தனக்குள்ளே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை நீங்கள் வளர்த்தி கொள்ளாதீர்கள். உலகத்திலே நீங்கள் உயர்ந்தவர்கள் தம்பிகளே. உலகத்தில் மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டிய இடத்தில் இருக்கின்றீர்கள் தங்கைகளே. உங்களுக்கான காலம், உங்களுக்கான இடம் இந்த பூமி படைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இந்த கல்லூரி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்பா அம்மா உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள். நீங்கள் ஒருபோதும் குறைந்தவர்கள் அல்ல. நான் நிறத்திலே குறைவாக இருக்கின்றேன். கல்லூரியில கருப்பா இருக்கிறனால 4 பேர் பார்க்கலையே பசங்க, அது இயல்பா வர உணர்வு. தயவு செய்து நிறத்தால் உங்களை பார்க்கவில்லை என்ற எண்ணம் இருந்துன்னா அந்த எண்ணெல்லாம் ஒதுக்கிருங்க, அது தேவையில்லை. உயரம் கம்மியாக இருக்கிறேன், எனக்கு வண்டி வசதி இல்லை, அவங்க அப்பா வசதியா இருக்காங்க, எங்க அப்பா வசதி இல்லை, நான் ஏழை குடும்பத்தில் இருந்துட்டேன். எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்கள் மனதில் இருந்த தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படிங்கிறத நீங்க என்னைக்கு எடுத்துடணும். யாருமே இந்த உலகத்தில் குறைந்தவர்கள் கிடையாது. அற்புதமான பிறவியாக படைக்கப்பட்ட மனித இனங்கள் நாம். உங்களுக்கான காலம் வருமுறை, உங்களுக்கான நேரம் வருமுறை இலக்கை நோக்கி ஏவுகணை போல நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் ஒரு நாள் லட்சியத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவீர்கள். உங்களுக்கு பின்னால் இதோ மேடையில் இருந்து நான் பேசுகின்ற பொழுது ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுடைய கரவொலி என்னை எப்படி உற்சாகப்படுத்துகின்றதோ அதுபோல ஒரு நாள் உங்களுடைய பேச்சிற்கும் கரவொலி நிச்சயம் வரும் என்பதை நான் உறுதியாக கூறிக்கொள்கின்றேன். உங்கள் உள்ளத்திலே ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். மூங்கில் ஓட்டை என்று யாரேனும் உதாசீனப்படுத்தினால் நீ வறுமையிலே குறைவாக இருக்கிறாய், படிப்பிலே கவனம் இல்லாமல் இருக்கிறாய், அலட்சியமாக இருக்கிறாய், உன்னால் எதையும் சாதிக்க முடியாது என்று யாரேனும் சொன்னால், இல்லை, நான் ஒரு ஓட்டை மூங்கில் அல்ல, அற்புதமான ராகம் பாடும் புல்லாங்குழல் என்பதை புரிய வையுங்கள். உங்களுக்கான வாய்ப்பு இந்த சமூகம் கொடுக்கிறது. உங்களுக்கான வாய்ப்பு இந்த அப்பா அம்மா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. வீடுகள்ல கூட பிறந்த சகோதரர்கள் எத்தனையோ பேர் தியாகம் செய்து உங்களை பள்ளிக்கூடத்தில் கல்லூரியில் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. தன்னோட படிப்பு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, என் தம்பி படிக்கட்டும், எனக்கு படிச்சது போதும், என் தங்கச்சி படிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி உடன் பிறந்த உடன் பிறப்புகளாக இருக்கின்ற அந்த உயிர்கள் கூட உறவுகள் உங்களுக்காக தியாகத்தை செய்து அங்கிருந்து உங்களை அனுப்பிக்கின்ற பொழுது உங்கள் மீது இருக்கின்ற பெரு நம்பிக்கையினால். அதனால எந்த சூழ்நிலையில் நீங்க உங்களுடைய தரக்குறைவாக தரம் தாழ்ந்தவனாக நினைத்து விடக் கூடாது. அன்புக்கினியவர்களே, ஒரு தேனி என்பது 1 கிலோ தேன் சேகரிக்கணும் என்றால் இந்த பூமி பந்தை 3 முறை சுத்தி வர வேணும். உங்களுக்கு தெரியும், சின்ன கூடு அதை கலைச்சிட்ட என்ன பண்ணும்? அடுத்து இன்னொரு இடத்துல போய் கூடு கட்டும். மீண்டும் மனிதன் நான் போய் கலைக்கிறோம், கொஞ்ச நாள் அதை விட உயரமான இடத்துல கூடு கட்டும். மீண்டும் கலைத்தோம் என்றால் அது கட்டுகின்ற கூடானது நம்மால் எட்ட முடியாத உயரத்திற்கு போகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் உங்க மனசுக்குள்ள இருக்கணும். தளர்வடையாத தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும். யார் உங்களை உதாசீனப்படுத்தாலும் செவிகளுக்குள்ளே ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கின்ற காது 2 புறம். இந்த துளை எதற்காக? உங்களை யார் உதாசீனப்படுத்துகின்றார்களோ அந்த வார்த்தைகளை இங்கே வாங்கி விட்டுவிடு. யார் உங்களை பாராட்டுகின்றார்களோ அந்த வார்த்தையை உள்ளே இது மனதிற்குள் பதியவை. இயற்கை ஒவ்வொன்றும் நமக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் போட்டோம், நோ லவ் அஃபேர்ஸை பற்றி போட்டிருந்தோம். குறிப்பாக பெண்கள் ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தோடு எனக்கு இருக்கணும். ஆபத்தான சமூக சூழ்நிலை, உங்கள் கூட இருக்கிற தோழிகள் கூட உங்களை தூண்டிவிடக்கூடிய சூழல் இருக்கு. பல கதைகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்பா அம்மா நம்பிக்கையோடு இருக்கிறாங்க, அனுப்பி வைக்கிறாங்க, காசு கொடுக்குறாங்க.
உங்களுக்கு என் புள்ள செல்ல மகள் படித்து விட்டு பொறியியல் படிப்போடு வெளியே வருவார் நம்பிக்கையோடு அங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க. ஆனால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினால் சக தோழிகளாலோ ஏதோ சூழ்நிலைகளாலோ திசை மாறி போய்விடாதீர்கள். பாதுகாப்பு வளையம் அப்படிங்கிறது தூக்கணா குருவி கூடு உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்துருப்பீங்க. கிராமப்புறத்தில் வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இந்த தூக்கணா குருவி கூடானது பனைமர ஓலையிலே ஒரு ஓரத்திலே கட்டி இருக்கும். கிணற்றுக்குள்ளே ஒரு முள் வேலி, அந்த கிழுவ மர வேலியில் கட்டியிருக்கும். எப்படி கட்டியிருக்கும்? பெரிய ஆர்கிடெக்சர் உலகத்திலேயே நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய இருக்கிறீங்க. மிகப்பெரிய பின்னலோடு அந்த ஒற்றை வாயை வைத்து பின்னி 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 கூடு கட்டி அந்த கூட்டின் முன்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்மி டோர் ஒன்று வச்சுருக்கோம். டம்மி டோர் நீங்கள் போய் தூக்கணாங்குருவி கூட்ட பாருங்க. ஒரு டம்மி டோர் ஒன்று இருக்கும். எதற்கு? அது தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக ஒரு டம்மியான ஒரு கதவை வச்சுக்கும். பாம்பு, பூச்சிகள், பறவைகள் ஏதாவது வந்து அந்த கூடுகளுக்குள்ளே சென்று அந்த குஞ்சுகளை இரையாடலாம் நினச்சி உள்ளே போய் பார்த்தா அந்த முன்னாடி இருக்கிற தடுப்பு தூக்கி பார்த்தா அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது, வெறும் டம்மி, திரும்பி போய்விடும். ஆனால் இது உண்மையான நுழைவாயில் அதற்கு இன்னொரு பக்கத்திலே கீழே இருந்து கடினமான வழியாக வச்சிருக்கும். அப்போ தன் வாழ்க்கையை, தன் எதிர்காலத்தை, தன் குழந்தை குட்டிகளுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக இந்த சாதாரண சிற்றறிவு படித்த இந்த குருவியே ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை வச்சுருக்கிறப்ப உங்களுக்குள்ள ஒரு பாதுகாப்பு வளைய வச்சுக்கணும். நட்புகள் அனுபவிங்க, பேசுங்கள், பழகுங்கள். நட்பை நட்போடு எல்லையோடு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். டூட் பைக்கில் கிடைச்சிருக்கிறதுக்காக ஊர் சுற்றுறது, எங்கேயாவது வெளியூர் போகிறப்ப பயணம் போகிறது, பழக்க வழக்கம் உருவாக்குறது, சும்மா இருந்த பசங்களை, சாதுவாக இருக்கிற பசங்களை சேது மாதிரி ஆக்கிறது, இது எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். உங்களுடைய லட்சியம் அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல பொண்ணுகளாக இருக்கணும், ஒரு நல்ல வேலை வாங்கணும். உங்களுடைய லட்சியம் அதே அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல பையனாக இருக்கணும். முதல் மாத சம்பளத்தை கொண்டு போய் உங்கள் அப்பாவோட பாக்கெட்டில் வைக்கணும்னு வைராக்கியத்தில் இன்றைக்கே வச்சுக்கிங்க. ஏன்னா அந்த அப்பாவின் சட்டை, பல கதைகள் சொன்ன சட்டை, சோகங்களை சுமந்துகின்ற உங்கள் அப்பாவுடைய அழுக்கு சட்டையில் நீங்கள் 4 ஆண்டு காலம் கழித்து நீங்கள் வாங்குகின்ற முதல் சம்பளத்தை கொண்டு போய் அந்த சட்டை பைக்குள் வையுங்கள். அதுதான் நான் வைக்கின்ற வேண்டுகோள். நீங்கள் சீறுகின்ற அலைகள் போல இல்லாமல் அதைவிட மிகப்பெரிய சிறப்பான ஒரு வருங்கால தலைமுறையாக இருங்கள் என்று நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன். உங்களுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் உங்களை தாழ்வாக நினைத்து கொள்ளாதீர்கள். சார் நெக்ஸ்ட், இந்த இதை பேச வேண்டிய அவசியம், இந்த இடம் பேச வேண்டிய கட்டாயம். இன்னைக்கு ஒவ்வொரு டேட்டாஸ் சொல்லுகிறது, வழிநெடுகளும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம், நீங்களும் பார்ப்பீர்கள். இந்த காட்சி, இந்த ஒரு காட்சி இந்த சமூக அவலமாக இப்போ மாறிட்டு இருக்கு. நோ சொல்ல கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நெவர் பிராக்டிஸ். ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க தம்பிகளே, தங்கைகளே, உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு 3 விதமான முறை இருக்குது. அவைலபிலிட்டி, அக்சசபிலிட்டி அண்ட் அச்சபிலிட்டி. அவைலபிலிட்டி, ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட இருக்கா, கிடைக்குதா, மார்க்கெட்டில் கிடைக்குதா, காலேஜில் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறது ஒரு அவைலபிலிட்டி. ஆமாம். அக்சசபிலிட்டியா, அது வந்து இருக்குது, வாங்க முடியுமா, நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியுமா, போய் பண்ண முடியுமா, கண்டிஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ண முடிய சூழ்நிலை இருக்குது. நிறைய நட்பு வட்டம் உருவாகும், விழாக்கள் வரும், ஜாலி மச்சி, ஜாலியாக சுற்றலாம், வா மாச்சி டூர் போகலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம், இதெல்லாம் வரத்தான் செய்யும். அக்சஸபிள் உண்டு, ஆனால் அவை அக்செப்டபிலிட்டியான்னு பார்க்கணும். அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு கிடையாது. இன்றைய நிலைமையில் தமிழகத்தில் பல இடங்களில் செய்தித்தாளில் பார்க்கின்றோம், போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகின்ற இளைய தலைமுறை அதிகமாகிட்டு இருக்கிறது. ஒரு வருத்தமான செய்தி. சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க, ஜாலிக்காக சார் நான் எப்போவாச்சும் ஒரு நாள் போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட, வேண்டாம், அந்த வயது கிடையாது உங்களுக்கு, அந்த வயது இது கிடையாது. மச்சான் கூப்பிட்டான், கிடா விட்டு கூப்பிட்டான், டூர் போயிட்டோம், அங்கே போயிட்டு ஒரு சின்னது எதுக்கு, மரியாதைக்காக, இல்லைன்னா எங்கள் மச்சான் டீம்ஸ் கோச்சுக்கும், மாப்பிள்ளைலாம் கோச்சுக்குவானுங்க. நீங்கள் தான்ப்பா மாப்பிள்ளை, நீங்கள் தானே மச்சான், நீங்கள் இது கோச்சுக்கிறீங்க. அப்போ அந்த அவைலபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கின்ற பொழுது அதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் கற்றுக்கணும். மச்சே 3 நாள் கழிச்சு தீபாவளி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இப்படி ஒரு ஆள் வந்து மேடையில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு, என்னையா, உங்கள் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது, உங்கள் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது. அந்த நம்பிக்கை என்னென்றால், இதை மாதிரி விஷயங்களை தவிர்த்துட்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு கவனமாக, கம்பீரமாக, லட்சியத்தோடு இருக்கின்ற இளைஞர்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய ஒரு விஷயம். இது வந்து
முதலாண்டு மாணவர்களுக்கான சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டி பிரிவு. நீங்கள் படித்து முடித்துவிட்டு கல்லூரி விட்டு வெளியேற்ற பொழுது ஒரு சாதனையாளராக, ஒரு விஞ்ஞானியாக, ஒரு பெரிய மேதையாக நீங்கள் வருவீர்கள், நம்பிக்கையோட சொல்கிறேன். அப்படி வருகின்ற பொழுது நீங்கள் யாருக்காக கடமைப்பட்டீர்கள் அப்படிங்கிற தெளிவாருங்க. உலகத்திலேயே உயர்ந்த பரிசு என்ன? என்ன பரிசு கொடுக்குறாங்க? நம்ம சொல்லுவோம் உலகத்திலேயே உயர்ந்த பரிசாக, பாராட்டுகின்ற பரிசாக என்ன சொல்கிறோம்? நோபல் பரிசை சொல்கின்றோம். வரலாறை சொல்கிறேன் கேளுங்கள். ஒரு வெடிமருந்து தயாரிக்கின்ற தொழிற்சாலை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மனிதருடைய மகனாக பிறந்த ஒரு மனிதர், ஒரு இளைஞர், அப்பாவின் ஆலையிலே பணியாற்றி கொண்டு அவருடைய வெடிமருந்து குடோனிலே தானும் வேலையில் சேர்ந்து அப்பாவின் தொழிலே மாற்றத்தை கொண்டு வந்த ஒரு இளைஞர். அப்பொழுதெல்லாம் வெடிமருந்து தயாரிக்கின்ற பொழுது அதை மிகப்பெரிய சேதத்தை உருவாக்குகின்ற வெடிமருந்தாக இருந்த பொழுது, போர்களிலே பயன்படுத்துகின்ற வெடிமருந்தாக இருந்த பொழுது அதிலே கிசல்கள் என்ற களிமண்ணை சேர்ந்து கவனமாக பாதுகாப்பாக வெடிக்கின்ற டைனமைட் என்ற வெடிமருந்தை கண்டுபிடித்த ஒரு இளைஞன் நோபல், ஆல்பர்ட் நோபல். அந்த டைனமைட் என்ற வெடிமருந்து தான் இன்று பாறைகளை தகர்ப்பதற்கும் நல்ல காரியங்கள் செய்வதற்கும் பயன்படுகின்ற அந்த வெடிபொருளாக பரிணாமம் அடைந்தது ஆல்பர்ட் நோபலின் அந்த அறிவியல் பூர்வமான யோசனையில். அந்த வெடிமருந்து ஃபேக்டரி ஒரு நாள் வெடித்து தரைமட்டமாகிவிட்டது. தரைமட்டமான பிறகு அங்கே இருந்த பல பேர் உயிரை இழக்கிறார்கள். உயிர் இழந்த பிறகு அன்றைய பத்திரிகைகள் எல்லாம் எழுதுகின்றன, இந்த உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய அழிவு சக்தியை கண்டுபிடித்து கொடுத்தவன் மரணித்து போனான் இந்த ஆல்பர்ட் நோபல் என்று செய்திகள் வெளியிடுகின்றது. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. அந்த விபத்தில் இறந்து போனது அவர் சகோதரர். அவர் சகோதரர் இறந்து போனதை கண்டு இந்த பத்திரிகைகளும் உலகமும் ஒரு உலகத்திற்கு அழிவு சக்தியை கண்டுபிடித்து கொடுத்தவன் இறந்து போனான் என்று குதூகலமாக மகிழ்ச்சியாக செய்தியை வெளியிடுகின்றது. இந்த செய்தியை பார்க்கின்ற இந்த நோபலின் மனதில் தான் குத்தூசியின் வழி போல பல கேள்விகள் துளைக்கின்றது. எத்தனை செயல்கள் நாம் செய்தாலும் இந்த உலகத்திலே நம்மை இல்லாத போது இந்த உலகம் எப்படி நம்மை பார்க்கும் என்பதில் தான் நாம் செய்கின்ற காரியம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உணர்வு வருது. அப்போ நாம் இறந்துட்டு அப்படின்னா இந்த உலகம் நம்ம சந்தோஷப்படுது அப்படின்னா நம்மை போல ஒரு இழிவான வாழ்க்கை யாருமே வாழவில்லை. நாம் இறந்த பிறகு இந்த உலகம் கண்ணீர் வடித்தால் அந்த வாழ்க்கை ஒரு அற்புதமான மகத்துவமான வாழ்க்கை. அந்த உணர்வு வந்த பிறகுதான் உடனடியாக அந்த வெடிமருந்து கிடங்கி தொழிற்சாலை விட்டு விலகி தான் சம்பாதித்த பல ட்ரில்லியன் கணக்கான பணத்தை எல்லாம் எடுத்து வைத்து நோபல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டளையை உருவாக்குகிறார் ஆல்பர்ட் நோபல். தம்பி இறந்து போன துயரத்தில் கற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு நொடி வாழ்க்கை, ஒரு நிமிட வாழ்க்கை உலகின் ஆகச் சிறந்த அறிவியல் பூர்வமான சாதனையாளர்களை உலகத்திற்கு வழிகாட்டுகின்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்குவதற்கு ஒரு ஊன்றுகோலாக இருந்தது. அந்த நோபலின் மனதிலே உருவான எண்ணம்தான் இன்று உலகத்திலே 9க்கும் மேற்பட்ட அத்தனை துறைகளிலும் சிறந்த ஆளுமை மிக்க மனிதர்களுக்கு நோபல் பரிசாக உலகம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு சாதனையாளரும் வாழ்த்தலிலும் நான் நோபல் பரிசு வாங்க வேண்டும் என்ற இலக்கியத்தை நோக்கி பயணிக்க செய்கின்றது. அதுபோலத்தான் உங்களுடைய உள்ளத்திலும் அந்த எண்ணங்கள் வர வேண்டும். நீங்கள் இருக்கின்ற கிராமப்புறத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற அன்புக்குரிய தம்பிகளே, நீங்கள் படித்து முடித்த பிறகு நீங்கள் வாழ்ந்த உங்களுக்காக நீங்கள் மண்மிதித்த அந்த கிராமத்திற்கு சமூகத்திலே நீங்கள் வேலைக்கு வந்த பிறகு இந்த கிராமத்திலே ஒரு சிறிய சுமைதாங்கி கல்லாவது உங்களால் நட்டு வையுங்கள். அதுதான் இந்த சமூகத்திற்கு நீங்கள் கொடுக்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு நன்றிக்கடன். ஆக நோ என்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் சில விஷயங்களை மேற்கோடு காட்டியிருக்கிறோம். ஏனென்றால் இது மிக மிக அவசியமான ஒன்று. இதைவிட எண்ணற்ற விஷயங்களை, தேவையில்லாத விஷயங்கள் உங்களை நாடினாலும் உங்கள் லட்சியம் எல்லாமே, உங்களுக்கு கனவு எல்லாமே சினிமா பாருங்க, பாட்டு பாடுங்க, ஆட்டம் போடுங்க, எல்லாம் பண்ணுங்கள். 4 ஆண்டு காலம் கழித்து மிகப்பெரிய கம்பெனியிலே பல லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி வருகின்ற பொறியாளராக வர வேண்டும் என்ற லட்சியம் மட்டும் விட்டு விட்டுறக்கூடாது. எனக்கு தெரியும் நண்பர்களே, ஒவ்வொரு முறையும் 4 ஆண்டு காலம் கழித்து 2 ஆண்டு காலம் கழித்து என்னை சந்தித்து பேசுகிறார்கள் தம்பிகள். சார், அன்றைக்கி ஒரு நாள் நீங்கள் வந்தீங்க நிகழ்ச்சி, நான் ஓரத்தில் உட்காந்து கவனிச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் பேசுனது மாற்றத்தை உருவாக்குச்சு. இன்றைக்கி நான் இந்த நிலையில் இருக்கேன், இந்த சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு 3 ஆண்டுகள் கழித்து 4 ஆண்டுகள் கழித்து என்னிடம் வந்து சொல்லுகின்ற தம்பிகளை பார்க்கின்ற பொழுதுதான் மகிழ்ச்சி மிக்க ஒரு சமுதாயத்திற்கு நான் பேசியிருக்கிறேன் என்று என் மனம் ஆறுதல் அடைகின்றது. அப்படிப்பட்ட 1000 பேர் இருக்கின்ற மாணவர்களிலே அத்தனை பேரும் வருவீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு 100 இளைஞர்கள் ஒரு சமூகத்தில் இந்த கல்லூரியிலிருந்து மிகப்பெரிய சாதனையாளராக வருவீர்கள் என்று நிச்சயமாக என்னால் சொல்ல முடியும். நோ சொல்லியாச்சு, இது தேவையில்லாத விஷயம். நீங்கள் இனிமேல் உங்கள்கிட்ட விட்டுறேன். ஆப்ஷன் என்னைக்கு உங்கள்கிட்ட 2 கை மாறி 2 பக்கம் இருக்கும். நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ண வரல, சைக்காலஜிஸ்டாக ஆப்ஷன் என்னன்னு சொல்கிறோம். 2 விஷயத்த சொல்கிறோம். ஒரு விஷயம் நோ, இது வேணுமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ண, நோ வேணுமா நோ வேண்டாமாங்கிறது முடிவு பண்ணுற விஷயம் உங்களோட கை. முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.
எஸ் என்ன உங்களுக்கு தேவையானது எது எஸ் நீங்கள் சொல்லணும். அப்போ அந்த எஸ்ஸுங்கிற ஒரு 2 விஷயத்தை சொல்லிடுறேன். எஸ் எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எஸ் சொல்வீங்க? உங்களை யாராவது சத்தம் கொடுத்துட்டுனா எஸ் சொல்லுவீங்களா? எஸ் 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 சொல்லலாம். ஏன்? நம்ம குறைகளை ஒருத்தர் சொன்னாங்க அப்படின்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும், அதை எஸ் சொல்லணும். அப்போ நம்ம குறைகளை சரி செய்து கொள்வோம். எஸ் எதற்கு நீங்கள் எஸ் சொல்ல வேண்டும்? யூ ஆர் பார்ன் டு வின். நீங்கள் ஜெயிக்க பிறந்தவர்கள். தினந்தோறும் காலையில் அந்த ஹாஸ்டல் இருக்கீங்க, நிறைய பேர் டே ஸ்காலராக இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க யார்? காலையில் யாரை பார்ப்பீங்க? காலையில் முதல்ல உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களை காலேஜுக்கு வரக்கு முன்னாடி முதல் நீங்கள் பார்க்குற உங்களுக்கு பிடித்த ஆள் யார்? அப்பா, அம்மா, அண்ணா, தான் ஆசையாக அப்பாக்கிட்ட அட்டம் பிடிச்சு வாங்கின அந்த பைக்கு, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறீர்கள். உங்களுக்கு பிடித்தமான விஷயம், உலகத்திலேயே உயர்ந்த விஷயத்தை தினம் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. கண்ணாடி முன்னின்று நீங்கள் பார்க்கின்ற உங்கள் முகம் தான் உலகத்திலே சிறந்த முகம். கண்ணாடி முன்னின்று பார்க்கின்ற நீங்கள் தான் உலகத்திலே மிக உயர்ந்த மனிதர்கள். நீங்கள் வெற்றிக்காக பிறந்தவர்கள் என்பதை நினச்சிக்கோங்க. கடினமான சூழ்நிலைக்கு சாப்பாடு இருக்காது, அப்பா அம்மா ஃபீஸ் கட்ட முடியாது, இன்றைக்கி உங்கள் பெண்டிங்கில் வச்சுருப்பாங்க, அடுத்த தீபாவளி முடிஞ்சோடனே ஃபீஸ் கட்டுறப்பான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருப்பார் அப்பா. இத்தனை விஷயங்களும் தாண்டி நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்? உங்கள் மனசுக்குள்ளே உங்களை பற்றிய ஒரு உயர்வான எண்ணத்திற்கு தான் நீங்கள் எஸ் சொல்லணும். நான் ஜெயிக்க பிறந்தவன், கிராமத்திலிருந்து வந்தேன் என்ற இந்த குற்றம் இது கிடையாது எனக்கு. என் திறமையை வளர்த்து கொள்ளுவேன். நண்பர்களோடு ஜாலியாக சுற்றுற டீம் இருக்குது, அவங்களோட சுற்றிட்டு வாடா ஏதோ பேசியிருக்காராம், வார காலேஜில்னா காலேஜ் தான் கூடி தானே வருவாங்க 4 பேர் பேசுகிறதுக்கு. 4 வாரத்தை பேசிட்டு அவருக்குன்னு வாங்குற காசுக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டு தான் இருப்பார். நீ வாமச்சி நம்ம வேலையை பார்க்கலான்னு ஒரு 4 பேர் இருப்பானுங்க. அந்த டீமோட நீ சேர்றியா? இல்லை நீ காலையில் இந்த மேடையில் 2 பேர் வந்து ப்ராஜெக்ட் புதுசாக செஞ்சேன்னு சொல்லி கொண்டாந்து சேர்த்து நானுங்களே, மணிகண்டனும் இன்னொரு பையனும், அந்த டீமோட சேர்றியா? அதில் தான் நீ பார்ன் டு வின்னா இல்லை பார்ன் டு லூஸா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ண வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் டெக்னாலஜியோடு தான் படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறீங்க. ப்ரௌசிங் பண்ண வேண்டிய காலகட்டம், கையில் மொபைல் ஃபோன் இருக்குது. அது குறிப்பாக சமீகால ஷார்ட்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டாந்துட்டாங்க. அது எங்கே போய் என்ன பண்ணணுன்னே தெரியாமல் கண்ட மலை முகட்டில் பாலத்தில் குப்பமேட்டுலாம் போய் குதிச்சுக்கிட்டு ஷார்ட்ஸ்னு போட்டு ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக ஒரு பிரச்சனையில் இருக்காங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக மொபைல் ஃபோன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்கள் பாதிக்கும். 4 பாயிண்ட் சொல்கிற தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க. முடிஞ்சளவு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான நேரத்தில் பாருங்கள். தூக்கத்தை எப்போ கெடுக்கிறீர்களோ உங்களுடைய உடல் கெட்டு போயிடும், உங்களுடைய இலக்கு கெட்டு போயிடும், எல்லாமே கெட்டு போயிடும். ஞாபக சக்தி குறையும், பசி எடுக்காது, மார்க் எடுக்காது. சின்ன விஷயத்துக்கூட ஒரு சினிமாவில் வர்ற மாதிரி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுவீங்க. உங்களுக்கு அதிகப்படியான உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய டென்ஷன் நிலைமையெல்லாம் வரும். இத்தனை விஷயங்கள் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீனிங் டைமை குறைச்சிக்கணும். ஸ்க்ரீனிங் டைம் குறைச்சிக்கொள்வது மிக மிக நல்லது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். சமீபத்தில் திருப்பூரை சேர்ந்த ஒரு நண்பரோட பேசிட்டு இருக்க சொன்னாங்க, சார் நம்ம பசங்க அகாடமிக் ஸ்கில்ல ஹை லெவல் இருக்காங்க. அகாடமிக் ஸ்கில்ல ஹை லெவல் இருக்கும், நம்மெல்லாம் படிச்சிடுறோம், மார்க் வாங்கிடுறோம், நல்ல ரேங்க் எடுத்துடுறோம், பர்சன்டேஜ் கொண்டாந்துடுறோம் எல்லாமே. தென் கம்யூனிகேஷனில் கோட்டை விட்டுறாங்க. சார் என்ன கம்யூனிகேஷனில் கோட்டை? சார் என்னதான் நீங்கள் படித்தாலும் எவ்வளோதான் மதிப்பெண் வாங்கினாலும் சமூகத்திற்குள்ள காம்பவுண்ட் விட்டு வெளியே போயிட்டீங்கன்னா அந்த சமூகத்தோட பழகுகின்ற அந்த தன்மை உங்கள்கிட்ட குறைஞ்சி போகுது. நம்ம பசங்கக்கிட்ட முக்கியமான பிரச்சனையாக மொழி பிரச்சனை இருக்கின்றது. மொழி பிரச்சனை. நானும் கிராமத்துலேருந்து வந்து முன்னாடி சொல்லிட்டேன், இங்கிலீஷ் நல்லா பேச தெரியும், ஹிந்தி தெரியும், எழுத படிக்க தெரியும், பேசுவேன். மலையாளம் குறைச்சி அறியும் முடியும். எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டேன்? தேடல். என்னுடைய கல்லூரியில் நான் ஏற்கனவே என்னுடைய ப்ரொஃபைலில் சொல்லியிருப்பாங்க, ஒரு காலேஜில் கம்யூனிட்டி ரேடியோவில் ஸ்டேஷன் கிட்ட இருக்கிறப்ப உங்களை இப்போ இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் கிரியேட்டிவாக ஒரு வேலை பண்ண வருவாங்க. அந்த பசங்க எந்நேரம் பார்த்தாலும் ஒரு வித்தியாசமான தமிழ் தான் அப்படின்னு தமிழ் தான் உயர்ந்தது தான் தமிழ், யார் இல்லைன்னு சொன்னால் என்னோட தாய்மொழி, என்னை உலகத்திற்கு அடையாளப்படுத்திய மொழி. ஆனால் என்னோட மொழி இன்னொரு மொழியை பார்த்து பயப்படுது அப்படின்னா என்னை விட இந்த மொழியை கேவலப்படுத்துகிற யாரும் கிடையாது. என்னுடைய மொழியை உயர்வாக நினைத்தோம் என்றால் மற்ற மொழியை பயப்படக்கூடாது. ஆனால் என்னென்னா தமிழை தவிர வேறு எதுவும் கற்றுக்கூடாது சார், குறிப்பாக ஹிந்தியை எல்லாம் கற்றுக்கக்கூடாது சார். இல்லைப்பா, நீ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டு, நீ யாருடைய ஃபாலோவராக கூட இரு, உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு மொழி அவசியம். அதிகமாக பேசக்கூடிய அந்த மொழி கம்யூனிகேஷன் டூல், அதை நீ கற்றுக்கொள் அப்படின்னா முடியவே முடியான்ட்டு ஒரு வைராக்கியத்தோட ஒரு ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டாங்க. ஒரு வருடம் கழித்து திருப்பி என்னுடைய ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு வரான் அந்த பையன்.
அவன் வந்து சொல்கிறான், என்னப்பா நல்லா இருக்கியா, பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி போனாங்க, நீ என்ன பிளேஸ்மெண்ட் ஆகலையா, வேணாட்டா நான் தனியாக இருக்கணும் வித்தியாசமாக இருக்கணும்னு நினச்சி எப்போ பார்த்தாலும் பேசுகிறாள். அது காரணம் வருத்தப்படுது அப்புறம் தான் தெரியும். என்னப்பா வேலை கிடைச்சது உனக்கு? சார் எனக்கு மிகப்பெரிய முன்னணி தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜருக்கான வாய்ப்பு வந்தது. சரி, நீ தான் நல்ல டேலண்டான பையனே, அடிக்கடி இப்படி கம்பீரம் உணர்ச்சி வச்சுட்டு பேசி எல்லாம் பண்ணி ஏன்டா அவனு? இல்லை சார், ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டேன், எனக்கு அந்த கல்லூரி பயிற்சி கொடுத்துரு, ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டேன், இன்டர்வியூவில் போய் எங்களுக்கு வேலை இல்லை சார் 2 பேருக்கு. ஏன்? அங்கே ஒரு 5 இடம் தேவைப்படுகிற இடத்துல இதே பக்கத்தில் இருக்கிற கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா போன்ற மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அந்த மாணவர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஹிந்தியில் பேசியிருக்காங்க. ஹிந்தி தெரியும்னு சொன்ன உடனே அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு போயிருச்சு, எனக்கு கிடைக்கல சார் அப்படின்னாங்க. அங்கே தான் நான் சொல்கிறேன், இங்கேயும் அதை தான் சொல்கிறேன், அன்பிற்குரிய தம்பிகளே, மொழி என்பது ஒரு அறிவுபூர்வமான, ஒரு உணர்வுபூர்வமான, உங்களை மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவி. கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு புது மொழிகளை கற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு புதிய மனிதனாக மாறுகிறீர்கள். எல்லையை தாண்டி போனீங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியாத மனிதராக ஒரு வட்டத்திற்குள்ளே உங்கள் வாழ்க்கையை வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் என்பது மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒன்று. ஸோ மொழியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன், தகவல் தொடர்பு பரிமாற்றங்களை, சக மனிதரோடு பேசுகின்ற இதெல்லாம் வந்து வளர்த்தி கொள்ளுங்கள். எந்த நிலையிலும் எந்த தொழிலும் இழிவல்ல அப்படி நினச்சிட்டீங்க அப்படின்னா தான் மிகப்பெரிய சாதனைகளாக நீங்கள் வெளியே வர முடியும். சார், வேல்யூ யுவர் மாஸ்டர். என்ன தோணுது? எந்த மாஸ்டர்? வேல்யூ யுவர் மாஸ்டர். நமக்கு ஏகப்பட்ட மாஸ்டர் தெரியும், தெரியுமா? ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போவதற்காக வீட்டில் போய் உங்களுக்காக சேர்த்து படித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்ல உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ், அவர்களுக்கு வேல்யூ பண்ணுங்க, அவர்களுக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்துங்கள். இப்போ ஒரு தகவல் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன். நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேர்மன் ஐயாவோட அறையில் அவர்களோட பேசி கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு சிறிய கலந்தாய்வு கூட்டம் மாதிரி வச்சுருந்தார். அவங்க கூட உங்களுடைய ஸ்டாஃப் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, என்னைக்கு நம்ம மாணவர்கள், சில மாணவர்கள் வந்து தேடி போய் உங்கள் ப்ரொஃபஸரை தேடி போய் சந்தேகம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களாமா. உண்மையாலுமே மனப்பூர்வமாக பாராட்டுகின்றேன். ஐயா சந்தோஷப்பட்டார். நம்ம கல்லூரியுடைய முக்கியமான நோக்கமே நாம் தேடி போய் வகுப்பில் அவனை சொல்கிறத விட அவன் உங்களை தேடி என்னைக்கு உங்களை வர்றானோ, ஐயா சொன்னது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களை தேடி மாணவர்கள் எப்பொழுது வருகிறார்களோ, நம்மை தேடி சந்தேகத்தை கேட்டு வருகின்றார்களோ, அந்த தலைமுறை மாணவர்களை நாம் பெற்றது மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிற விதத்தில் பாராட்டினார். யாரோ சில மாணவர்கள் போகிறீங்க, உங்கள் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போய் சந்தேகம் கேட்க போயிருக்கீங்க, அந்த சந்தேகம் கேட்கின்ற மாணவருடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கணும். உங்களுடைய மாஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கின்ற குரு ஸ்தானத்தில் குருவாக இருந்து உங்களுடைய தொழில்நுட்ப கனவுகளை நிறைவேற்றக்கூடிய, தினந்தோறும் தங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ தெரியாது, நம்ம அப்டேட் பண்ணுறது வேற, அது வேற. எங்கே, எப்போ, ஏது, அந்த அப்டேட் இல்லை. இவர்கள் பண்ணுகின்ற அப்டேட் தினசரி அவர்கள் அமர்ந்து ஒரு பாடத்திற்காக புதிய புதிய விஷயங்களை படித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு வரல ஸ்டூடெண்ட், நீங்கள் போனால் அடுத்த பேட்சுக்கு அவங்க ஸ்டூடெண்ட், 10 வருஷமானாலும் ஸ்டூடெண்டாகவே இருக்கின்ற அந்த ஆசிரியர் சமூகத்திற்கு நீங்கள் எப்போ நீங்கள் மரியாதை செலுத்த ஆரம்பிக்கின்றீர்களோ உங்கள் வாழ்க்கை உயரும். நான் பள்ளிக்கூடத்தில் நான் முடிச்சுட்டு கல்லூரியில் போகின்ற பொழுது என் அப்பா அதே மாதிரி கல்லூரியில் சேர்த்துக்கின்ற பொழுது நெசவாளி உள்ளே நுழைந்தார். என்னை கிளாஸில் விட்டுட்டு வெளியில் போகல நின்றுட்டு இருந்தார். நல்ல கசங்கின சட்டை நெசவாளி. எனக்கு சங்கடமாக இருந்தது. நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. உங்கள் அப்பா அம்மா கேம்பஸ்குள்ளே வந்துட்டாவே உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிரும். ஐயோ என்ன இருந்து எதாவது பேசிடுவார், அவருக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் அப்படிலாம் நினச்சிடாதீங்க. அந்த தெய்வங்கள் காலுங்க வைக்கிது அப்படின்னா தன்னுடைய கால பைரவராக உங்களை காப்பதற்கான இடம் சரியாக இருக்கா பையனுக்குன்னு பார்க்க வராங்க. அந்த வயசில் எனக்கு தெரியாது. ஐயோ அப்பா நின்று பார்த்துட்ருக்காரு அப்படின்னு சங்கடப்பட்டுகிட்டே இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் சார் என்னங்கய்யா, இல்லை எங்கள் பையன் உட்காந்துருக்கிறத பார்த்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னாரு. ஒரு நெசவாளி, ஏழை நெசவாளி, கண்களில் கண்ணீர் வரும். இப்போ நினச்சி பார்த்தா அப்படின்னா அவர் கொஞ்சம் நேரம் நான் வகுப்பில் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்துட்டு அதற்கப்புறம் சரிங்க வரங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே நேசிக்கணும். நான் கிளம்புப்பா ஏப்பா அப்படின்னு ஒரு இயல்பாக இருக்குது, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கலாம். வந்து நின்றுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் பசங்க கிண்டல் பண்ணுவானுங்களோ அப்படின்லாம். அவர் போயிட்டார். போன அடுத்த நாள் அந்த ஆசிரியர் பெருமகனார் நினைவு கூறுகிறேன். என்னை கூப்பிட்டு கேட்டார், என்னப்பா பண்ணுறாரு உங்கள் அப்பா? எங்கள் அப்பா நெசவு வேலைக்கு போகிறாருங்க. அவர் படிக்கலை, மண்ணில் எழுதின சமூகம் அதெல்லாம் எனக்கு கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சுருக்காரு. ஃபீஸ் கூட கடன் தான் வாங்கி கட்டியிருக்காரு, கம்மியான ஃபீஸு. அப்படியா, சரி. நீ அப்போ நான் சேரும்பொழுது லேட்டாக போய் சேர்ந்தனால கடைசி பெஞ்சில் உட்கார வச்சவர் என்னை தூக்கி கொண்டாந்து முன்னாடி நாளிலிருந்து முன்னாடி பெஞ்சில் உட்காரு, முன்னாடி பெஞ்சில் இருக்க ஒரு இடம் கொடுத்து என்னை முதல் பெஞ்சிலே வரவழைத்த அந்த ஆசிரியர் பெருமகன் தான் என் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குறதுக்கு PK சுப்பிரமணியன் சொல்லி ஒரு ஆசிரியர். அதனால் நான் நினைவு கூறுகிறேன்,
ஏன்னா அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்து ஒரு கடுமையான பின்னணி கொண்ட இளைஞன், நிச்சயமாக இவனுக்கு வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தில் என்னை கடைசி பெஞ்சிலிருந்து முன்னாடி பெஞ்சுக்கு கொண்டு வந்த அந்த PK சுப்பிரமணி சார் எனக்கு பாராட்டி என்னிடம் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி அனுப்பி வைத்ததன் விளைவுதான் இன்று நான் உங்கள் முன்னால் வந்து நின்று கொண்டிருக்கின்றேன். அப்படிப்பட்ட அந்த மனிதர்களை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். உங்களுக்குள்ளும் இந்த 2 மாதங்கள் தான் ஆகின்றது. 2 மாதங்களுக்கு பிறகு 4 ஆண்டு காலமும் உங்களோடு ஆசிரியர் சமூகம் பெருமைகள் எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து எல்லா பயிற்சி வகுப்பில் கொடுப்பார்கள், தோழர்களாக பழகுவார்கள், நல்ல நல்ல விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்வார்கள். நீங்கள் கேட்டுக்குங்க. சந்தேகம் வந்ததுன்னா எந்த சூழ்நிலையில் கவலைப்படாதீங்க, நீங்கள் போய் அவங்ககிட்ட கேளுங்க. அதற்காகத்தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். எப்பொழுது ஒரு ஆசிரியர் மகிழ்ச்சி பெறுவாள் தெரியுமா? வகுப்பறையிலே பாடம் எழுதி போர்டில் எல்லாம் போட்டு முடிச்சு எல்லாம் கொடுத்த பிறகு பரீட்சை வைத்த பிறகு 80 மார்க் 100 மார்க் வாங்கிட்டாங்க பசங்க அப்படிங்கிற நேரத்தில் அழிகின்ற சந்தோஷத்தை விட தேடி தேடி மாணவன் வந்து தன்னிடம் சந்தேகம் கேட்க ஒரு மாணவன் வருகிறான் என்றால் அப்பொழுதுதான் அந்த ஆசிரியர் சமூகம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடையும். அப்போ தான் மகிழ்ச்சி அடையும். 10ஓட 11 இருக்கின்ற மாணவர்களை விட எப்போதும் தனி உண்ணாக இருக்கின்றவனுக்கு தான் இந்த உலகம் தலை வணங்கும். அவர்களைத்தான் எல்லாரும் விரும்புவார்கள். அப்படி தேடி சந்தேகங்களை கேட்கின்ற மனிதர்களைத்தான் இந்த ஆசிரியர் சமூகம் விரும்பும். நீங்கள் உங்கள் ஆசிரியர்களை சந்திக்க, ஆசிரியர்களை மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். எனது இந்த பரஸ்பரமான மியூச்சுவல் கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் நிச்சயம் கான்டாக்ட் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும், உங்களுக்கு எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் மனம் விட்டு பேசக்கூடிய ஆசிரியர் சமூகம் இருக்கிறார்கள். மகளிர், நீங்கள் உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற உங்கள் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட, லேடி ப்ரொஃபஸர்கிட்ட பேசுங்க, மனசு விட்டு பேசுங்க. எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவர்களை உயர்ந்த நிலைக்கு வைத்துக் கொண்டீர்கள் என்றால் தான் உங்கள் வாழ்க்கை உயரும். நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் ஆசிரியர்களை, குருகளை நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களோ, மதிக்கின்றீர்களோ, உங்கள் வாழ்க்கை உயர்ந்த இடத்தை நோக்கி போய்கொண்டே இருக்கும். இவ்வளவு நேரம் உங்களோட நான் நிகழ்ச்சிகளை, இந்த என்னுடைய பேச்சை பொறுமையாக கவனித்து மேலிருந்து பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளின் தம்பிமார்களுக்கும், நீங்கள் இங்கே வாய்ப்பு இல்லை, நம்மை ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள் என்று எந்த சூழ்நிலை நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். நீங்கள் இப்பொழுதும் எங்களுக்கு மேலே தான் இருக்கிறீர்கள். எங்களுக்கு மேல் அறையில் இருந்து தான் நிகழ்ச்சி கேட்டிருக்கிறீங்க. வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று மனப்பூர்வமாக நாங்கள் வாழ்த்தையை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நீங்கள் ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இந்த கல்லூரியில் கிடைத்திருக்கின்றது. மதிப்பு கொடுங்கள். நீங்கள் இருக்கின்ற கல்லூரியை மதியுங்கள். உங்கள் பெற்ற தாய் தந்தையரை மதியுங்கள். உங்களுக்கோடு சக நாட்களும் பயணித்து கொண்டு கல்லூரியை விட்டு வெளியே ஒரு நல்ல தலை சிறந்த மாணவனாக, சம்பாதிக்கின்ற இளைஞனாக வெளியே செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்களை நீங்கள் நிச்சயமாக மதியுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கை மிக உயர இடத்திலே செல்லும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் எந்த நிலையிலும் நான் என்னை தாழ்ந்தவனாக நினைத்துக் கொள்வது இல்லை. என் அப்பா நெசவாளி, அவரிடம் வறுமையில் காரணமாக வந்தவர். என்னால் சமாளிக்க முடியாது என்று ஒருபோதும் நான் துயரமடைந்ததில்லை, தொய்வடைந்ததில்லை. என்னால் படிக்க வைக்க முடியவில்லை என்று அப்பா சொன்னபோது கூட, ஃபீஸ் கட்ட முடியும்னு சொன்ன பொழுது கூட, நான் கல்லூரிக்கு காலையில் வருகின்ற பொழுது காலை நேரத்திலே 4 மணிக்கு எழுந்து பேப்பர் போட்டு படித்தவன் நான். பெருமையாக சொல்வேன், என் உழைப்பால் நான் படித்தேன். என் தந்தை எனக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தார். இன்னைக்கு நீங்கள் உங்கள் அப்பா எத்தனையோ இடத்துல அனுப்பிச்சிருக்காங்க. தீபாவளி வரப்போகின்றது. பட்டாப்பட்டி டவுசரோடு யாரோ ஒரு இடத்துல பௌயமாக கைகட்டி நின்று கொண்டிருக்கின்ற உன் தந்தையார் உனக்காக பரிசு பொருள் வாங்கி தர வேண்டும் என்பதற்காக காத்திருக்கின்ற பொழுது சிட்டாக பறக்கின்ற யாரோ ஒரு சிட்டுக்கு நீங்கள் கிஃப்ட் கொடுக்க முயற்சி செய்யாதீர்கள். உங்களுடைய அப்பா, உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றது. நான் இவ்வளோ நேரம் இந்த வகுப்பு எடுத்தேன். உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையை மேலே கொண்டு வருவதற்காக நான் கொண்டு வந்து பேசி கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்கு உங்களுக்கு பேசினேன். அப்போ இந்த பேசினது சரியான விஷயமா உங்களை போய் சேர்ந்தது அப்படின்னா சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் 5 கைகள் வரும் அப்படின்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. I am Durga Lakshmi sir. Who is your best impression sir? இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன கேட்டால் என்னோட அப்பான்னு தான் சொல்லுவேன். என்னோட அப்பா தான். அப்பா வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தவர். சட்டை அதிகம் போட மாட்டார், வெறும் மேலோட நெசவு பட்டை கூட்டி போனார் சின்ன வயசில் ஒரு நாள். அப்போ வந்து கைத்தறி அவருடைய பற்றைக்குன்னு சொல்ல தறிப்பட்டை கூட்டி போகின்ற பொழுது அப்பொழுதுதான் பார்த்தா அந்த பலகையில் வளைஞ்ச பலகையில் உட்காந்துட்டு வெறும் மேலோட எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் என் பையன் நல்லா இருக்கணும், என் குடும்பம் பையன் நல்லா இருக்கணும், என் பையன் அப்படி தான் அடிச்சு அந்த கை மக்கத்தை நெஞ்சிட்டு போகிறோன்னு என் மனசு இப்போ தோணுது. அன்றைக்கி தெரியல, பக்கத்தில் நிற்க வச்சுட்டு அவர் இப்படி கையில் இப்படின்னு அவர் நெசவு நெஞ்ச பொழுதெல்லாம் அவர் இதைத்தான் நினச்சிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு காலம் கடந்த பிறகு தான் யோசிக்க சொல்லுது. உங்களுக்கும் அப்படி தான் இன்றைக்கி தெரியாது பல விஷயங்களை. இன்றைக்கி ஜாலியான உலகமாக இருப்பீங்க, ஆனால் அப்பா அம்மாவுடைய கனவுகள் வேறு. அவர் தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். கடைசி வரல அவனை கடைசியாக சொல்லிட்டு போனார், அவனை கஷ்டப்படுத்திட்டேனப்பா அப்படின்னாரு இறக்கிறதுக்கு 1 வாரத்துக்கு முன்பு.
இந்த பைக் 1 லட்ச ரூபா பைக் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தால்தான் உன்னோடு பேசுவேன் என்று யார் ஒருவன் தந்தையிடம் சொல்கிறானோ அவனைப் போல ஒரு கொடூரமான தண்டனை கொடுக்கிறவன் எவனும் கிடையாது. தயவு செய்து அப்பாவிடம் வறுமையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், அப்பா படுகின்ற கஷ்டத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், எது தேவையோ அப்பாவிடம் சொல்லுங்கள். ஸோ சாதிக்க வேண்டும் என்ற நினைப்பு வந்தால் உங்களை எந்த ஒரு விஷயம் தடைக்கலாக இருக்காது. அன்பு தம்பிகளே, உங்களுக்குள்ளே ஒரு வைராக்கியமான வாழ்க்கையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நான் பேசிவிட்டு சென்று விடுவேன். மீண்டும் பிறிதொரு நேரத்திலே உங்களை சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் மனசுக்குள்ளே நான் பேசின ஒரு 4 நல்ல விஷயத்தை உள்ளே வச்சுக்கோங்க. அதில் எந்த ஒரு 2 விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்துமோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள். அப்பா இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக இல்லை. நீங்கள் பிற்காலத்திலே ஒரு தாய் தந்தையார் ஸ்தானத்தில் வருகின்ற பொழுது ஒரு கடுமையான ஒரு வாழ்க்கை சூழலை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் வருகின்றது. மக்கள் தொகை பெருகுகின்றது, தேவை அதிகமாகின்றது, போராட்டம் சுயநலம் அதிகமாகின்றது. உங்களை நீங்கள் வலுப்படுத்தினால்தான், உங்கள் சிந்தனையிலேயே தெளிவை வைத்துக் கொண்டால்தான் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் என்று இந்த வகுப்பு கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் நடத்தியாச்சு. மோட்டிவேஷன் வகுப்புங்கிற பேரில் ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கு நான் போய் பேசுகின்ற பொழுது என் பேச்சு பல நேரம் உற்சாகத்தை பொறுத்தோம், ஆரவாரம் உருவாக்கும். பேசி முடித்த பிறகு ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு மகிழ்ச்சி. எல்லாரையும் விட முன்னுக்கு வரும்னு நினைத்து இங்கே முன்னுக்கு வந்திருக்கின்ற அன்பு தம்பிகளுக்கும் அந்த பரிசுகளை நாங்கள் தருகின்றோம். பி த லீடர் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக உங்களுடைய பலத்த கரகோஷத்தோடு.